स्वागत देशा विदेशा विच बैठे सारे दर्शकों का बहुत निघा ते हार्दिक स्वागत करते हैं गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। जदों असी बचपन च हुंदे सी सानूं मुढ़ली सिक्ख्या का अधिकार मिलता है और ये मुढ़ली सिक्ख्या जदों असी प्राप्त करते हैं तो वड्डियां क्लासां विच पहुँच जाते हैं। सब तो मुश्किल काम हुंदा है माँ बाप के लिए, क्योंकि उन्होंने हुंदा है कि साडे बच्चे चंगा पढ़ लिख जाण, वड्डे होके चंगियां नौकरियां लै लैण ते अपनी लाइफ नूं सैट कर लैण। तो इन्हां दे विच ही कई बार कशमकश और दिल दे विच दिमाग दे विच जद्दोजहद हुंदी रहिंदी है। दिल करदा है मैं कोई होर कोर्स कर लां, दिमाग कहंदा है नहीं ये कोर्स नहीं तू ये वाला कोर्स कर। कई बार साडे साथी इदां दे हुंदे ने, सानूं दिल करदा है कि उन्हां दे नाल ही जो उन्हां ने कोर्स लिया होया या जो वो पढ़ाई करना चाहुंदे आ असी भी उही कर लैंदे आ। सो ये कशमकश दे विच बहुत सारियां सवाल जिहड़े हुंदे ने, बहुत सारे जवाब उन्हां दे लभण दी असी कोशिश करदे आ ते बहुत सारियां साडे कोल स्ट्रीम्स ने जिन्हां नूं असी उन्हां नूं प्राप्त करके अगे बहुत वध सकदे हां, अपनी पढ़ाई नूं लै के चंगा अपना जिहड़ा भविख ओह बना सकदे हां। सो जो भविख सवारन की गल आती है ना, विद्यार्थियों के मोढियां उत्ते बड़ी वड्डी जिम्मेवारी होंदी है। ये जिम्मेवारी नूं निभाया तां ही जा सकदा है जेकर विद्यार्थियों कोल सही रहिंदे समय उन्हां कोल पूरी दी पूरी जानकारी होवे और पूरी दी पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हां दी वरतों करके अगे अपनी जिंदगी दे विच उहनूं अपनाउण ते किस तरह अपनी जिहड़ी है उह जिंदगी नूं साकार कर सकण। ते इहदे लई फिर एक माहिर दी सानूं लोड़ हुंदी है ते माहिर जिहड़ा सानूं दसदा है सारा कुछ कि किहड़े कोर्स ते की करना चाहिदा है और किवें सानूं जिहड़ी अपनी लाइन जिहड़ी आ ऑप्ट करनी चाहिदी है। सो अज दी तुसीं गलबात तो जाणू हो ही गए होगे कि अज असी गलबात करनी है कि कुछ असी अपनी आफ्टर +2 या 10th तो बाद किहड़े साडे कोल कोर्सिस ने, किहड़े साडे कोल इदां दे बैचलर डिग्रीज़ ने या मास्टर डिग्रीज़ ने जिन्हां नूं असी लैके अपनी जिहड़ी है अगे लाइफ नूं होर भी सोहना बना सकते हैं, पढ़ाई असी प्राप्त कर सकते हैं। सो इस बारे पूरी बाबत जानकारी देण दे लई अज साडे कोल जिहड़े माहिर मेहमान पहुंचे ने। अज असी गल करनी है टैक्नीकल कोर्सिस दी और टैक्नीकल कोर्सिस साडे लई किद्दां लाहेवंद हो सकदे ने, किहड़े सवाल जिहड़े सानूं हमेशा दिमाग दे विच पहलां आंदे ने उन्हां बारे गलबात करांगे। साडे विचकार मेहमान पहुंचे ने सरदार जसप्रीत सिंह, रजिस्ट्रार PTU, और इन्हां दा बहुत-बहुत असी स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद जी। और गलबात का सिलसिला असी शुरू करते हैं जिवें कि असी टैक्नीकल कोर्सिस की अज असी गल करनी है और बहुत सारिया स्ट्रीम साडे कोल हुंदियां ने। 10th तो बाद +2 तो बाद बड़े साडे कोल कोर्सिस हुंदे ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 80 ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ITIs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ IK ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 216 ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 13 ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ 2 ਕੈਂਪਸਿਸ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ 1, ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ 2 ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10th ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ 10th ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ITIs ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚਾ +2 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ BTech ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ITIs ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ITIs ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ITIs ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ JEE ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ BTech ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ITI ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ BTech ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ JEE ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ April ਔਨਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.ptu.ac.in। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ PTU ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ 1800-330-2501 ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹੜੀ ਹੈ support@ptu.ac.in, registrar@ptu.ac.in। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ +2 ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ITI ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BTech ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪਸ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ, ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਪਾਈਥਨ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ITI ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਬਟ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ IT ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ IT ਹੱਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ IT ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ IT ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ। ਜੀ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ E-ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E-ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਵਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ B.Tech ਕਰ ਲਈ ਹੈ, B.Tech ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B.Tech ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ M.Tech ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੇ। B.Tech ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। M.Tech ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। M.Tech ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। M.Tech ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PhD ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ PhD ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਉੜੇੜਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਫਟਰ +2 ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ BCA ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ BSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ IK ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ PhD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ PhD ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, UGC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਟੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਘਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ B.Tech ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, M.Tech ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ, ਤੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।
पुछदे जवाब मैं तो गुंज ले सवाल तेरे सारे समुंदरा तो डूंगे ने ख्याल तेरे पुछदे जवाब मैं तो गुंज ले सवाल तेरे डूंगे समुंदरा दिसरे किनारे दुनिया तेरे बड़े दिलाने सहारे याद आंदियां यादां तेरियां तेनू किवें मैं भुलावां सुन सजना मेरे हालिया दिल दिया खोले सुना सोचा सोच थक हारिया कलिया के डर में जावा तेरे बिना मेरे साथिया दुनिया में मेरी आराम ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 1800-330-2501 ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ support@ptu.ac.in registrar@ptu.ac.in। ਸੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੋ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਸ ਨੇ? NEP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। NEP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਲੱਸ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ NEP ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ PTU ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ITIs ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ JEE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ 80-85% ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ JEE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ EMPLOYERS ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਾ +2 ਕਮਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ +2 ਆਰਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ JEE ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕ ਇਨ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ 1-to-1 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਸ ਆਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਟੂ Okay. ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ Okay. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਥੈਰੇਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। +2 ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਡ ਆਫ ਵਰਲਡ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਥੀਸ ਕੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Thank you ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ। ਸੱਚੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਸਦਾ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਈਏ ਐ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਈਏ, ਬਾਂਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ।